नमस्कार जय जगन्नाथ। पूर्व वीडियो रे आपण मान जेंति देखथिले आमे गोटे छोट गाँ को जाइथिलु एवं छोट गाँ रो विभिन्न दृश्य सब आमे देखिथिलु। तो आज आमे आउ थरे पुनी बाहरलु पाखापाखि आमे 10-15 किलोमीटर पळे आसचु। आहुरी आमे सेपटे 40 किलोमीटर जिबु। 40 किलोमीटर गला पर छोट गाँटी पड़िबो। से गाँ रे आमे आउ जहाँ जहाँ रहितला तांको घर भितर जिबा कथा जो मु कहितली घर भितर जिबा। पूर्व वीडियो रे आमे देखिलु कुड़िया मध्य केही नथिले। कुड़िया भितर को जीवा कुड़िया भितर को जाके आमे देखिबा। आहुरी पाखापाखि 20 किलोमीटर कि 25 किलोमीटर अच्छी देखिबा केते टाइम लागुची जीवा। आपण मैंने देखिए आम बहुत भितर को पलि आसचु। पाखापाखि से जो गाँ मुझे कहूली से गाँ पाखापाखि हो गलुनी। आप देखिए चारिड़े खाली पहाड़ जंगल आछि बाट गला से गाँ टी पड़ पाखापाखि आम पहुँची गलुनी। देखो आपन को चारि पाखे जो कहबी देखे सार पाखापाखि चारि पाखे खाली जंगल पहाड़ भर्ती। तो देखिबा किछि बाट अछि किछि बाट पहुँचला परे आमे से गाँ पाखे पहुँचा एवं से लोक मान विषय भी जानिबा केमती कौन तांकर खाइबा रहणी से सब विषय में आमे जानिबा। आपण मैंने देखिपारे जो ब्रिजटा अच्छी ब्रिजटा देखिपारे आगरे ब्रिजटा नथिला एबे एबे ब्रिजटी हेइची पाखापाखि बोधे 6-7 वर्ष पूर्व ब्रिजटा हेइची। तो ये गोटे छोट नदीटा जाइची ए नदी ऊपर ही ब्रिजटा हेइची। आपण देखिपारे पूरा आपण जो काश्मीर किंबा जो उत्तराखंड से सब गले ही आप स्टाइल ब्रिज सब देखिपारे। मुझे चारिकड़ सीनेरी देखेबे जो पहाड़ सीनेरी से सब देखिए आपण मैंने। तो से मझी नहीं गोटे छोट नदीटा जाइची एवं नदी ऊपर लुहार ब्रिजटा तैयारी हेइची। आपण मैंने देखिपारे जो लुहार ब्रिजटा ए सीनेरी आपण मैंने बाहर ही देखिपारे फिल्म रे देखुथिबे काश्मीर गले देखुथिबे किंतु हमर ओडिशा भितर मध्य एमिति गोटे जगह अछि सेटा मु मध्य आज फर्स्ट टाइम देखली। तो तेणु मुझे रही मु भाविली वीडियो करके आपण मानक मध्य ए जगार सीनेरी देखी। आम पहुंची गलु जो गाँ टी को कहूली आम से गाँव में पहुंची गलु। मुझे डाण पटे देखेबे जो केते सुंदर सीनेरी आ व्यू अच्छी। पाखापाखि आम टाउन बाहरला परे पाखापाखि गोटे घंटा कि अधिक समय लगिला हमको गाँ पाखे पहुंचा। बर्तमान आम पहुंच जाइए गाँव में। बर्तमान ओह्ल आम देखू जे गाँव में कौन अच्छी जहाँ जहाँ आम कहूँ चेष्टा करूँ से सब जिन देखापी। तो देखो आपण मैंने से गाँव में आसिक आम पहुंच जाइचु। आप देखिए चारिड़े खाली सबुज जोड़ी देखिए आपको खाली सबुज रंग ही देखापी मिलो। एपटे भी देखो घास आमर घास कौच जो धान चाष होपटे भी धान चाष होती। चारिड़े विभिन्न प्रकार किसी ना कि गछ आपने देखापी पाइबे। पूरा जो भी देखिए पहाड़ आउ पूरा ग्रीनरी जोटा आप कहे पूरा माने जो एक्चुअल जो शब्दटा अच्छी प्रकृतिर कोଳରେ। तो आम मैंने आसिक से प्रकृतिर कोଳରେ आसिक पहुँच जाइचु एवं देखिबू एठी कौन कौन सेमिति अच्छी जोटा कि आम नुआ आपण मान नुआ से सब आम जानबू। तो आम जीवा ए सेपटे जीवा सेपटे तांकर कुड़िया सब अच्छी एपटे गाँ अच्छी देखिपारे एपटे तांकर गाँ अच्छी आ सेपटे से जो पहाड़ रही से पहाड़ पटे तांकर कुड़िया सब अच्छी। तो आम सेपटे जीवा एवं तांकर जो रहणी चलणी से सब आम जानापी चेष्टा करूँ। आपण दुई पटे देखुवे मु तो आसी पहुँच जाइए से गाँव में। मोर डाहाण कड़े देखुवे पूरा लंबाड़िया घर अच्छी। बाँ कड़े भी देखुवे आपण से टाइप घर अच्छी। दुई पटरे घर एवं मझिरे रास्ता अच्छी। तो तांकर जो घर गुड़िकर स्ट्रक्चर पूरा लंबाड़िया। ये देखो गोटे छोट पिलाटी केते सुंदर भाव में आत खाऊँची देखिपे बोधे मत देखिक से डरी गला। एपटे देखो मौसी मैंने बसचंदी तांकर पारंपरिक जो नाकरे कानरे जो तांकर जो ऑर्नामेंट सब लगे
ଲଗେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଏଠି ସେମାନେ କେହି ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ସେ କୋଇଲା ଗରମ କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ ଶୋଇଛି। ସେଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଫିକା ବୋଲି ତାଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଟାଣିବାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେ ଫିକା ବୋଲି ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଓଡ଼ିଆ କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଠି। ଏ ଘରଟିକୁ ଆମେ ଯିବା। ଆପଣ ତାଙ୍କ ଉପର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଉପର ଅଂଶ ପାଖାପାଖି ମୋ ଅଣ୍ଟା ଯାଏଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି। ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଛାତଟା ମାନେ ଏତେ ତଳକୁ ଅଛି, ଅଣ୍ଟା ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆଉ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏଇ ବୁଢ଼ୀ ମା ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ସେଠି ବୋଧେ ରୋଷେଇ କ'ଣ ସେଟା ଚୁଲି ଭଳିଆ ଅଛି, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ଆଉ କାଠ ଅଛି। ଘର ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ ଏଇଭଳି ହିଁ ଘର ସବୁ। ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବା, ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା। ପ୍ରାୟତଃ ନେର ଡିଜାଇନ ସବୁ ଘର। ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରାୟ କ'ଣ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ଷ୍ଟୋର କରିକି, ଧାନ ହଉ କିମ୍ବା ମାଣ୍ଡିଆ ହଉ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ପୁରା ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀରେ ତାଙ୍କ ଘର। ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ସେପଟେ ଅଛି, ଛୋଟ ରୁମ୍। ଡାହାଣ କଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଷ୍ଟୋର କରିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଉପରେ ଛୋଟ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଉପରେ ହେଇଛି, ତଳେ ନୁହେଁ, ଉପରେ ହେଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେ ଉପରେ। ବକ୍ସ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ଏଠି ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କ'ଣ। ଏମିତି ଏ ଭାବରେ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଉପର ଅଂଶ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଭାବରେ ଉପର ଅଂଶଟା ଅଛି। ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଜିନିଷ ଷ୍ଟୋର କରିକି ସେମାନେ ଏଠି ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଚାଷ ଜିନିଷ ସବୁ। ଆସନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ରୁମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ତୃତୀୟ ରୁମ୍। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବି ଆକାରରେ ସବୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଉଳ ସବୁ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ପୁରା ଲମ୍ବାଳିଆ ଘର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ବାହାରକୁ ଆମେ ଆସିଲୁ, ସାମ୍ନା ଆଡ଼େ ପଶିଥିଲୁ, ପଛପଟେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ଏ ଘରର ପଛପଟ ଅଂଶ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପଛକୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ତ ପୁରା ଲମ୍ବାଳିଆ ଡିଜାଇନ। ଏଇଟା ପଛ ଭାଗ, ଘରର ଯେଉଁଟା ପଛ ଭାଗ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପଛ ଭାଗକୁ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ତାଙ୍କର ଆଗପଟେ ମଧ୍ୟ କବାଟ ଅଛି, ପଛପଟେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କବାଟ ରହୁଛି। ଆମେ ଆଗପଟେ ପଶିକି ପଛପଟେ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ପାରିବା। ଏବେ ଆମେ ଡଙ୍ଗରକୁ ଆସିଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟି କାଠର, ଟେମ୍ପୋରାରୀ କାଠର ରାସ୍ତାଟା ହେଇଛି। ତଳେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖାଲ ଅଛି, କାହିଁକିନା କାଳେ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ପଶି ଆସିବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏ ଯେଉଁ କାଠକୁ ରାତିରେ ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଖାଲ ପାଇଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ଉପରକୁ ଆସିପାରିବେନି। ପ୍ରାୟ ସଞ୍ଜ ହେଲେ ସେମାନେ ଏ ଯେଉଁ କାଠ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଇକି ନେଇ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କୁଡ଼ିଆ ପାଖରେ ସେମାନେ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ମୋ ତଳେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପାଖାପାଖି 7-8 ଫୁଟର ଖାଲ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ଆଉ ସେ ଖାଲ ସେମାନେ ସେଇ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟରେ ହିଁ, କାଳେ କ'ଣ ଜନ୍ତୁ ପଶିଆସେ ସେ ଭୟରେ ହିଁ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସେମାନେ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମକା ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ଏଠି 100ରୁ 200 ମକା ଗଛ ଅଛି। ଏଇ ମକା ଦେଖନ୍ତୁ, କହିବି ଜୁମ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମକା ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ମକା ପାଖାପାଖି 200 ବି ହେବନି, 300-400 ମକା ଗଛ ଏଠି ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଙ୍କା, ଯେଉଁଟା ମରିଚ କହୁଛନ୍ତି, ଲଙ୍କା ଗଛ। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଲଙ୍କା ଗଛ ଅଛି। ଦୁଇ ପଟେ ମକା, ମଝିରେ ଲଙ୍କା ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ମକା ତ ପ୍ରାୟ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ବୋଧେ 8-10 ଦିନ ଗଲେ ସେମାନେ ଏଠୁ ତୋଳି ବିକିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ହେଇ ଆସିଲାଣି ମକା ଗୁଡ଼ିକ। ଆଉ ତଳେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମରିଚ ଗଛ, ଇଏ ହେଉଛି କପା ଗଛ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଲାଗିଛି, କପା ଗଛ। ସେପଟେ ଡଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଆସିଛି କୁଡ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ କୁଡ଼ିଆ ଆଡ଼େ ଆମେ ଯିବା। ତ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୁରା ପାହାଡ଼ର ତଳେ କୁଡ଼ିଆଟି ହେଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ମରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତି, ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ମଧ୍ୟ କଦଳୀ ଗଛ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଗଛ ସବୁ ଅଛି। ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ କିଛି ସେମାନେ ଏଠି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଇବା ଜିନିଷ, ରାନ୍ଧିବା ଜିନିଷ ସବୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କର ବେଲା ବାସନ ଯାହା ଯାହା ସେମାନେ ରୋଷେଇ କରିବାରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ସବୁ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଭିତର ଭାଗର ଦୃଶ୍ୟ କୁଡ଼ିଆର। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆପଣର ଚୁଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କାଠର ଚୁଲି ଯେଉଁଠି ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ସେମାନେ, ଚୁଲିଟା ଅଛି। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସେ ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରର। ଲୁଗାପଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଛି। ଉପର ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସେମାନେ ରାତିରେ ଶୁଅନ୍ତି କାରଣ ତଳେ ସାପ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଛା ଆସିଲେ ସେ କାଳେ କାମୁଡ଼ି ଦେବ, ତେଣୁ ଉପରେ ସେମାନେ ଶୁଅନ୍ତି। ଶୋଇଲା ବେଳେ ଜିନିଷ ସବୁ ସେମାନେ ତଳେ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଇଏଟା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ବୋଧେ ରୋଷେଇ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବିଲକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଘରେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗେଟ୍, ଯେଉଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗେଟ୍ଟା ବାଉଁଶର ପାତିଆରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ସାମଗ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସବୁ। ମୋ ବାଁ କଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଭଳିଆ କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମାଣ୍ଡିଆ। ଏଇଟା ଆପଣ ସୋରିଷ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ମାଣ୍ଡିଆ, ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବନି। ଇଏ ମାଣ୍ଡିଆ ସେମାନେ ଶୁଖେଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଯେଉଁ ପାତ୍ରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କେବେ ଦେଖିନି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି। ତ ଯାହା ସେମାନେ କହିବା କଥା, ଏଇଟା ଚଟୁ ଭଳିଆ ସେମାନେ ମାନେ ପାଣି କାଢ଼ିବାରେ, ତରକାରୀ କାଢ଼ିବାରେ, ମାଣ୍ଡିଆ କାଢ଼ିବାରେ, ସଲ୍ପୁ କାଢ଼ିବାରେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏଟାରେ ପିଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଗୋଟେ ପଟେ ପାଣି ଢାଳି ଅନ୍ୟ ପଟେ ସେମାନେ ସେଟାକୁ ପିଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ତୁମ୍ବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ କହିବି ଏଟା ଚଟୁ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଜିନିଷଟା, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଚଟୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କୁଡ଼ିଆରୁ ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ। ଆହୁରି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପାହାଡ଼ ଅଛି, କପା ଚାଷ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ମକା ହେଇଥିଲା, ବାଇଗଣ, କଦଳୀ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ। ଉପରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ତ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା କଷ୍ଟ, ନିଶ୍ଚିତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରିଛି। ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ଦେଖିବା ଆମେ କେତେ ବାଟ ଯାଇପାରୁଛୁ। ତ ଯେଉଁ କୁଡ଼ିଆର ତଳ ଭାଗରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ମକା, ଲଙ୍କା, କପା, ବାଇଗଣ, କଦଳୀ ସବୁ ଚାଷ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଉପର ଭାଗରେ କେବଳ ସେମାନେ କପା ହିଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟତଃ ଗଛ ଥିଲା ବଡ଼ ବଡ଼, ତାକୁ କାଟି କପା ସେମାନେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚାଷ କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ଆମେ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯଦି ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସେମାନେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଚାଷ କରୁଥିବେ। ଆଗକୁ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିପାରୁଛି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ତ ପଛପଟେ ମୋର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ଆଉ ତ ପ୍ରାୟ ଯାଇ ହେବନି ଭିତରୁ, କାହିଁକିନା ବିଭିନ୍ନ ଜନ୍ତୁ, ସାପ, ଏଠି ଭାଲୁ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତି। ତ ଯିବାଟା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତ ଆମେ ଆଉ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାନି, ଏଇଠି ହିଁ ରହିବା। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ କହିବି କ୍ୟାମେରା ପାଖକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏପଟେ ପ୍ରାୟ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ସାପ ବି ପ୍ରାୟ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ଏପଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱଳ୍ପ ଗଛ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ପାନୀୟ ଅଛି, ଏଠୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ସ୍ୱଳ୍ପ ଗଛରୁ। ଆପଣମାନେ ଭ୍ୟୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି, ପୁରା କେତେ ଉପରେ ଆମେ ଅଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଷ୍ଟେପ୍ ଫାର୍ମିଂ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଷ୍ଟେପ୍ ଫାର୍ମିଂ ଯେଉଁଟାକି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ଚାଷ କରାହୁଏ, ସୋପାନ ପ୍ରଣାଳୀ। ସେ ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ିଆ ଏରିଆ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଉପରେ ବର୍ଷା ହେବ, ବର୍ଷା ହେଲେ କ'ଣ ନା, ସେ ବର୍ଷା ମାଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଉପର ସ୍ତରର ମାଟି ପାଣି ତଳକୁ ବହି ଆସିବ, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷ କରିବାଟା, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଉପର ମାଟିଟା ହିଁ ଉର୍ବର ଥାଏ। ତ ତେଣୁ ଯେଉଁ ଉପର ମାଟିଟା ବହି ଆସିବ, ସେଠି ଚାଷ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବନି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମାନେ କିଭଳି ପଥରର ବନ୍ଧ ଦେଇକି ଷ୍ଟେପ୍ ଫାର୍ମିଂ କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଚାରିପଟେ କେବଳ କପା କେବଳ କପା ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ଆଗରେ 2 ଜଣ ବୋଧେ କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ
ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ମଥାରେ ପଗଡ଼ି ଦେଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପଥର, ଏ ପଥର ବନ୍ଧ ଦେଇକି ହିଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ମାଟିଟାକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ଆମେ ବହିରେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିଲୁ ସୋପାନ ପ୍ରଣାଳୀ ବା ଷ୍ଟେପ୍ ଫାର୍ମିଂ, ସେ ପଦ୍ଧତିର ଚାଷ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏ ଉପରେ ଦେଖୁଥିବେ, ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଚାଷ ହେଇଛି, ଆହୁରି ଉପରକୁ ଚାଷ ହେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ସେମାନେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଠି କପା ହିଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଉପରେ ଯଦି ଦେଖିବେ କେବଳ କପା ଗଛ, ଆଉ ଛୋଟ ମୋଟ ପରିବା ଗଛ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବା, କଥା ହେଲା ପରେ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲିବା ମଧ୍ୟ ଟିକେ କଷ୍ଟ, କାହିଁକିନା ଚାରି ତଳେ ପଥର ରହୁଛି, ଯିବାଟା ବି ମାନେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚାଲିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏଟା ପାହାଡ଼, ସମତଳ ଭୂମି ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ପାହାଡ଼ରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚାଲିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେମାନେ ଏଠି ପାହାଡ଼ କାଟିକି ସେମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମୋତେ ଯାହା ଆଶା ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରିବେନି, ହେଲେ ବି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା ହେବା ପାଇଁ। ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ମା ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? କ'ଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ସିଏ ତ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରିଲେନି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ କପା, ଆଉ ଯଦି ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ପଥର ବନ୍ଧ ପାଖରେ, ସେ ପଥର ବନ୍ଧ ପାଖରେ ଏପଟେ ବାଁ ପଟେ ଯଦି ଦେଖିବେ ମୋର ଭେଣ୍ଡି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡି ସେମାନେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଧ ପାଖରେ ହିଁ ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ଯେଉଁ କାକୁଡ଼ି ଏସବୁ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ତଳେ ଉପରେ ପ୍ରାୟତଃ କପା, କେବଳ ଯେଉଁଠି ପଥର ବନ୍ଧ ରହିଛି ସେ ପଥର ବନ୍ଧ ପାଖାପାଖି ସେମାନେ ଭେଣ୍ଡି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ କାକୁଡ଼ି ହେଉ, କଲରା ହେଉ, କୁନ୍ଦୁରି ହେଉ, ସେସବୁ ସେମାନେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରାୟତଃ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ତେଣୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବାଟା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ହାତରେ କିଛି ସୀତାଫଳ ବା ଆତ ଆଉ 2ଟି ଭେଣ୍ଡି ଅଛି। ପାଖାପାଖି 7-8 ଘଣ୍ଟାର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ମୋତେ ଗିଫ୍ଟ ଆକାରରେ ସୀତାଫଳ ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ମିଳିଛି। ସେମାନେ ଖୁସି ହେଇ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ, ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯଦି କହିବି ମୁଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଇକି, ମୋ ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଇକି ସେମାନେ ମୋତେ ସୀତାଫଳ ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବି, ଆଉ ଘରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବି, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ।